सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी क्लास विच पैडागोजी दे कुछ पुराने प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएसटेट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक जरूर कर लियो एंड बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। सो शुरू करते हैं अज दी वीडियो नूं एंड होप सो तुसीं वीडियो नूं लाइक भी कर दिता होवेगा। पहले प्रश्न तो शुरू करते हैं। The ability to group objects together on the basis of common features कि आपां कर की रहे हैं, आपां ऑब्जेक्ट्स नूं की कर रहे हैं कॉमन फीचर्स के आधार ते आपां उन्हां दी ग्रुपिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इस स्टेटमेंट दे पढ़न दे नाल आपां नूं इस गल दा पता लग गया कि जीन पियाजे द्वारा एक टर्म दित्ती गई सीगी एंड उस टर्म नूं ही ये पुछ रहे हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट वाली जिहड़ी थ्योरी सीगी पियाजे दी उहदे विच उन्हां ने एक टर्म दित्ती सीगी जिहड़ी कि संबंध रखदी है ऑब्जेक्ट टुगैदर दी ग्रुपिंग नाल। सो एक इक्को जिहियां विशेषतावां दे आधार ते वस्तुआं दा इकट्ठा समूह करन दी काबलियत नूं जीन पियाजे दे बौद्धिक विकास दे सिद्धांत अनुसार कहा जाता है। की कहा जाता है? एसिमिलेशन, एकमिक करना, एकमोडेशन, समायोजन, ऑप्शन नंबर सी क्लासिफिकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लास इनक्लूजन, वर्ग जमात विच शामिल करना। इस प्रश्न का सही जवाब हैगा जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टर्म भी पियाजे द्वारा ही दी गई सी इन्हां दी कोग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी विच, जिस दे अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे द्वारा ग्रुपिंग की जाती है ऑब्जेक्ट्स दी उन्हां दे कॉमन फीचर्स के आधार पर। वैसे बाकी दियां एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन जिहड़ियां टर्म्स ने ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, आपां इन्हां नूं भी समझांगे। पहला तुसीं ऑप्शन नंबर सी नूं टिक जरूर कर लियो। अगला जिहड़ा गल आपां कर रहे सीगे एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन दी, पहला तो वेख लो एसिमिलेशन नूं आपां पंजाबी विच एकमिक करना कहने आ, एकमोडेशन नूं आपां समायोजन कहने आ पंजाबी विच। सो इस गल नूं तुसीं याद कर लो। डेफिनेशन की गल करते हैं कि एसिमिलेशन हुंदा की है? जदों तुहाडे दिमाग विच कोई नवीं जानकारी जदों आउंदी है, हो सकता है उस सेम जानकारी बारे तुहानूं थोड़ा बहुत पहलां तो भी पता होवे, तुसीं किताबां विच पढ़िया होवे, तुसीं टीवी ते वेखिया होवे। सो उस इन्फॉर्मेशन दे विच जदों नवीं इन्फॉर्मेशन आ जावे आपां उहनूं एसिमिलेशन का नाम दिंदे आ। बट एकमोडेशन दे विच जदों पहलां वाली इन्फॉर्मेशन विच मॉडिफिकेशन की जाती है, मॉडिफिकेशन दे नाल नाल कह सकते हैं कि जदों उस इन्फॉर्मेशन दे विच एडिट भी हो सकता है, कोई भी जिहड़ी गल है वो नवीं नहीं होगी, उस नवीं गल दे विच आपां कह सकते हैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है। इन्हां दोनों टर्म्स नूं आपां एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लैंदे आ कि एक बच्चा मेरी क्लास विच हैगा सी, काफ़ी छोटा बच्चा सी, उन्हें कदे ना तो कुत्ता वेख्या सी ना तो बिल्ली वेखी सीगी। मैं ਉਹਦੇ सामने एक कुत्ता लै गया, ਉਹਨੂੰ कहा कि वेखो ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ एक पूछ भी हैगी आ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी डॉग या फिर कुत्ता। उस बच्चे ने आपदे दिमाग विच बिठा ली गल कि ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ हैगियां ने, पूछ हैगी आ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ कुत्ता आ। बट उस सेम बच्चे ने एक बार बिल्ली वेखी ਤੇ बिल्ली ਨੂੰ भी ਉਹ कुत्ता समझण लग गया। सो ਜਦੋਂ बिल्ली ਨੂੰ कुत्ता समझ रहा सी ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ समझाया नहीं बेटा ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ भी हैगियां, पूछ भी हैगी आ, बट ਇਹ ਬਾਉ ਬਾਉ नहीं करता, ये म्याऊ म्याऊ करती है एंड ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हाइट है वो भी कुत्ते के कंपैरिजन छोटी होंदी है। मतलब पहला जिहड़ी मैं गल उस बच्चे के दिमाग में बिठाई कि ये कुत्ता है, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ हैगियां ते ये एसिमिलेशन है। मतलब उन्हें कुत्ते बारे हो सकता पहला थोड़ा बहुत सुनिया होवे, बट मैं ਉਹਦੇ दिमाग में नवीं इन्फॉर्मेशन जिहड़ी बिठाई कुत्ते वाली, सो ਉਹਦੇ दिमाग में गल बैठ गई। ये सीगी एसिमिलेशन, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एसिमिलेशन कहने आ। बट एकमोडेशन दे विच मैं ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ वाली जानकारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਬਾਉ ਬਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਆਜੇ ਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ समझ गए होने एंड जीन पियाजे का जिहड़ा कोग्निटिव विकास का जिहड़ा सिद्धांत हैगा जी, ये तुहानूं 4 स्टेजेस विच वेखण नूं मिलदा है, जिहदे बारे आपां ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो विच गल कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न वेखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एस फैक्टर इन स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। इस प्रश्न नूं पढ़न तो बाद आपां नूं इस गल दा पता लग गया कि स्पीयरमैन ने कोई 2 फैक्टर थ्योरी दित्ती सीगी। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दित्ती सीगी। स्पीयरमैन दे 2 फैक्टर सिद्धांत विच हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा एस फैक्टर कह सकते हैं कि परिभाषित करता है एंड इन्हां दी जिहड़ी थ्योरी सीगी वो किस दे आधार ते सीगी? इंटैलीजेंस दी इत्थे गल कीती जांदी है। सो स्पैशल फैक्टर आऊगा इसदा सही जवाब।
सोशल फैक्टर, स्पैसिफिक फैक्टर या फिर सिस्टमैटिक फैक्टर। सही जवाब की आपां गल करांगे। जिहड़ा 2 फैक्टर इन्हां वल्लों सिद्धांत दिता गया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 फैक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ G, ਇੱਕ ਸੀਗਾ S, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ S ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। S ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ S ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। S ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ S ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਫਲੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਰਮਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਫੈਕਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ G ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ S ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ represent overall cognitive ability that underline all mental abilities। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ability to reason and solve problems across all different domains ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਬਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, G ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ S ਫੈਕਟਰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ZPD ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਓਰਮ ਬਰੂਨਰ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਔਸਬੈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰੋਬਰਟ M ਕੈਗਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ZPD। ZP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਸੇ ZPD ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ZPD ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D is the right answer। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ which out of the following theories views that behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of responses is more nearly approaching towards desired behavior। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਇਸ਼ਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਯੰਤਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕਲਾਸਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट अनुकूलन। प्रश्न ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ
कि इन्हां दित्तियां गईयां थ्योरीआं दे विचों किहड़ी थ्योरी दे अकॉर्डिंग जिहड़ा तुहाडा बिहेवियर है, तुहाडा बिहेवियर कुड बी शेप्ड, तुहाडे बिहेवियर नूं शेप कीता जा सकदा। किवें कीता जा सकदा? सक्सैसिव अप्रॉक्सीमेशन एंड reinforcement of responses is more nearly approaching toward desired behavior। इस प्रश्न का सही जवाब हैगा जी ऑप्शन नंबर डी। एंड की तुसी मैनू ये दसोगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किहदे द्वारा दी गई सी? एंड इहदे ते आपां स्पैसिफिक वीडियो भी बनाई सीगी, तुहानूं मैं विखा भी दिना कि जिहदे विच आपां किहदी गल कीती सीगी, आपां BF स्किनर दी गल कीती सी। एंड तुहानूं इस गल दा भी पता लग गया कि BF स्किनर द्वारा किहड़ी थ्योरी दी गई सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थ्योरी BF स्किनर द्वारा ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ। बट जदों तुसी कोई गलती करते हो तुहानूं मिलती है पनिशमेंट। सो इहदे विच आपां कर की रहे हां? इहदे विच आपां तुहानूं चंगे काम करन लई मोटिवेट कर रहे हां, बट जे तुसी माड़ा काम करोगे तो तुहानूं पनिशमेंट भी दित्ती जाऊगी। जेकर आपां BF स्किनर की गल करते हैं तो एक रैडिकल बिहेवियरिस्ट भी इन्हां नूं कहा जाता। एंड रैडिकल बिहेवियरिज्म नाम की जिहड़ी टर्म हैगी आ इन्हां द्वारा ही कह सकते हैं कि कोइन की गई सीगी। सो इस थ्योरी दे नाल तुसी ये भी समझ गए होने कि इस प्रश्न का जवाब की हैगा जी? ऑप्शन नंबर तुसी डी नूं तुसी टिक कर लेना है। अगे वेखते हैं आपां गल करते हैं ट्रेड थ्योरीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पैक्ट्स कि जिहड़ियां ट्रेड थ्योरीज हुंदियां ने हेठां दित्तिआं विचों किहड़े पक्ष नाल संबंधित हैगियां ने? कि ये इंटैलीजेंस है, बुद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तरक्की अते विकास, पर्सनैलिटी, शख्सियत या फिर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। सही जवाब दी आपां जे गल करिए तो ट्रेड थ्योरी संबंध रखदियां ने ऑप्शन नंबर सी नाल, पर्सनैलिटी नाल। ऑप्शन नंबर सी नूं तुसी टिक कर लेना है। अगला प्रश्न वेखो, किंडरगार्टन KG सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीनस गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स हु गेव द कंसैप्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। सिक्ख्या दी बालवाड़ी प्रणाली का अर्थ छोटे बच्चों का बाग, ये धारणा हेठ दित्तिआं विचों किसने दित्ती सीगी? आई थिंक ये सेम चीज़ मैं किसी क्वेश्चन विच भी दसी सीगी, मैनूं याद नहीं आ रहा, बट दसो इसदा सही जवाब की होगा? जॉन डूवी नाम इसदा सही जवाब है, फ्रैडरिक फ्रॉबल या फिर प्लेटो, हरबर्ट स्पेंसर। सो किंडरगार्टन जिहड़ा सिस्टम हैगा डेवलप किहदे द्वारा किया गया सीगा? एंड कह सकते हैं कि गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये दिता गया सीगा फ्रैडरिक फ्रॉबल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं टिक कर लेना है। तो आपां वेखदे हां अगले प्रश्न नूं। अगला प्रश्न है द स्टेज प्री ऑपरेशनल इन पियाजे थ्योरी। ये भी तुहानूं पता लग गया होना कि पियाजे की जिहड़ी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उहदी जिहड़ी स्टेज हैगी है सैकेंड स्टेज की आपां गल करदे हां, उस स्टेज का नाम हैगा जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो जदों आपां प्री ऑपरेशनल स्टेज की गल करदे हां तो इनू आप प्री ऑपरेशनल कहते ही क्यों आ? पियाजे के सिद्धांत विच प्री ऑपरेशनल पद्धर प्री ऑपरेशनल कहता है क्योंकि द चिल्ड्रन आर प्री डिटरमाइंड, बच्चे पूर्व दृढ़ हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी द चिल्ड्रन हैव नॉट एट मास्टर द एबिलिटी टू परफॉर्म मैंटल ऑपरेशन कि बच्चों ने हाले तक मानसिक क्रियावां करने की समर्था विच महानता हासिल नहीं की है, या फिर ऑप्शन नंबर सी द चिल्ड्रन आर प्री प्लैनिंग, बच्चे पूर्व नियोजित हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सारे ही। सही जवाब की हैगा जी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि जिहड़े चिल्ड्रन हुंदे ने चिल्ड्रन हैव नॉट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मैंटल ऑपरेशंस कि बच्चों ने हजे मास्टरी नहीं की हुंदी काहदे विच? मैंटल ऑपरेशन जिहड़े करने हुंदे उन्होंने बच्चों ने हाले तक मानसिक क्रियावां करन दी समर्था विच महारत हासिल नहीं की हुंदी। पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी विच तुहानूं 4 स्टेजेस वेखण नूं मिलदियां ने। पहली स्टेज का नाम हैगा जी सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज का नाम हैगा जी प्री ऑपरेशनल, तीसरी स्टेज का नाम हैगा जी कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथी स्टेज का नाम हैगा जी फॉर्मल ऑपरेशनल। फिलहाल तुसी इन्ना ही याद कर लियो। चलते हैं नैक्सट प्रश्न ते। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट एज अ प्रोसैस ऑफ रिस्पोंडिंग टू अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन द एनवायरनमेंट। किसने मनुखी व्यवहार अते विकास के वातावरण में इनाम अते दंड की प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के तौर पर व्याख्या की है? कौन से वो परसन जिहड़े कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की गल करते सी? की इन्हां दा नाम जीन पियाजे है, कि इन्हां दा नाम जॉन वाटसन है, कि ये BF स्किनर ने जी, या फिर नन ऑफ द अबव। आई थिंक मैं गलती नाल इहदा जवाब भी सही देता सीगा जदों मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा सीगा। सो इस प्रश्न का जवाब तुहानूं पता ही होना की हैगा जी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जिहड़ी गल हैगी किहदे द्वारा की जाती है? हुणे आपां गल करके आए सी किहदी गल कीती सीगी? BF स्किनर दी। BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली थ्योरी विच आपां वेखिया कि किवें किसी परसन नूं आपां उहदा जिहड़ा बिहेवियर हैगा
ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ BF ਸਕਿਨਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਮਿਲਨ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਹੂ ਮੇ ਫੀਲ ਐਕਸਕਲੂਡਡ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਾਂਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C benefiting all learners not only targeting the excluded, ਸਿਰਫ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D meeting the needs of children with disability only, ਸਿਰਫ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਊਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਹੂ ਮੇ ਫੀਲ ਐਕਸਕਲੂਡਡ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੈਨੀਫਿਟਿੰਗ ਆਲ ਲਰਨਰਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦ ਐਕਸਕਲੂਡਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਵੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ D ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਦ ਲੈਟਰ WBTFGN ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਗਰੋਜ਼, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ WBTLGN ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਤੋਂ
24 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਕਿ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੀਨਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੇਟਸ। ਗੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਿ ਗੇਟਸ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਬੇਰਸਮੀ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਓ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, what will be the IQ of 20-year-old boy whose mental age is 15 years? ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਲੜਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਦਾ 10 IQ, ਇੱਥੇ IQ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। IQ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ IQ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ IQ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ MACA ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। MA ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ IQ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ IQ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, IQ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 20 ਈਅਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ 20 ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 15 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, IQ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? IQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ IQ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MA ਹੋਗਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ। ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ IQ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਵੇਖੋ MA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 15। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ CA ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 20। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤੀ, 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਵਾਰ ਪੜੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ 15 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 75 ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 75 ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 75 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਨ, ਰੀਕੈਪਚੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਅਡਲਟਸ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ascertaining the cause of mistake done by the student, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਅਡਲਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ZPD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ZPD ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲਗਾ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਓਰਮ ਬਰੂਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਓਰਮ ਬਰੂਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ZPD ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਰ ਨੋਲੇਜੇਬਲ ਅਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਓਰਮ ਬਰੂਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੈਵ ਵਾਇਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ ਇਜ਼। ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵੇਦਕ ਮੋਟਰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਟੇਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ 7 ਤੋਂ 11। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਟੇजेस ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 0 ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, 0 ਦਾ ਬਰਥ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। B ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ 2-3 ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2-4 ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 50000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।